नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद 242 यात्री को नहीं लंडन अभिमुखे यात्रा करुवा एयर इंडिया विमान गुजरातर मेघानी नगर में दुर्घटनाग्रस्त। सेनाबाहिनी एनडीआरएफ पक्षर उद्धार कार्य त्वरान्वित। जाजपुर विभिन्न अंचल में झाड़ाबांति आक्रांतों संख्या 600 को वृद्धि। स्थिति अनुध्यान कले स्वास्थ्य सचिव। भुवनेश्वर आबुधाबी विमान सेवार शुभारंभ कले मुख्यमंत्री एवं श्रीमंदिर में आरंभ है महाप्रभु अणसर गुप्तनीति। ब्रह्मगिर स्थित प्रभु अलारनाथ पीठ में दर्शन पर श्रद्धालुओं भीड़। गुजरातर अहमदाबाद विमानबंदर निकटस्थ मेघानी नगर अंचल में लंडन अभिमुखे यात्रा करुवा एयर इंडियार एक यात्रीवाही विमान आज अपराह्न दुर्घटनाग्रस्त होईछि। से विमान में यात्रा करुवा 242 जन यात्री मध्य 169 जन भारतीय नागरिक, 53 जन ब्रिटिश, 7 जन पर्तुगीज और जड़े कानाडार नागरिक थिबा सूचना मिली। दुर्घटना पर सेनाबाहिनी एनडीआरएफ पुलिस पक्षर युद्धकालीन भित्तिरे उद्धार कार्य जारी रही। एने बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय पक्षर एक नियंत्रण कक्ष सक्रिय सेभଳି यात्रीमानक सहायता पई हेल्पलाइन नंबर जारी करा जायछि। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह स्थितिर अनुध्यान पई घटनास्थल में पहुंची। एही दुर्घटना रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गभीर शोक व्यक्त करने सह मृताहतों परिवारवर्गों को समवेदना जणाइछन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही घटना को हृदय विदारक बोली उल्लेख करने सह कहिछन्ति घटना रे प्रभावितों त्वरित उद्धार पई निर्देश दियाଯାଇଛି। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मध्य एही घटना रे शोक व्यक्त करिछन्ति। जाजपुर जिले में झाड़ाबांति आक्रांतों संख्या 600 को वृद्धि पाइथिबा जिला मुख्य चिकित्साधिकारी सूचना दैछन्ति। स्वास्थ्य विभाग सचिव अश्वती एस प्रभावित अंचल परिदर्शन करी स्थितिर समीक्षा करिछन्ति। जाजपुर जिलार दानगदी, सुकिंदा, कोरेई, धर्मशाला और व्यासनगर अंचल में झाड़ाबांति व्यापिथिबा आम संवाददाता जणाइछन्ति। स्वास्थ्य विभाग पक्षर एक डाक्तरी दल प्रभावित अंचल में स्थितिर अनुध्यान करने सह आक्रांतों चिकित्सा करुछन्ति बोली जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्तर नीलकंठ मिश्र कहते। मोर स्टेट टीम आउ डिस्ट्रिक्ट टीम मिसिकी से काम कर जो एरिया रे झाड़ाबांति आरंभ होईछि से एरिया रे हमर स्वास्थ्यकर्मी माने घर घर बुली सर्च करछन जे कागु झाड़ाबांति आरंभ होछि कि नै, पेट काटुछि कि नै, औषध ताकु दिया कांटेक्ट डोज दिया जाउछि। सेठी पानी रो विशोधन करिया व्यवस्था हाइड्रोजन टैबलेट दिया जाउछि। अर्ली रिपोर्टिंग करिया कहछि। हमर मेजर कॉज ऑफ डेथ होछि डिहाइड्रेशन। राज्य में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्वाधीन बीजेपी सरकार आज 1 वर्ष पूरण करिछि। एही अवसर में मुख्यमंत्री आज भुवनेश्वर महात्मा गांधी मार्गଠାରେ राज्यस्तर विकास वाहनर शुभारंभ करिसेंति। मुख्यमंत्री कहिसेंति गत 1 वर्ष मध्य महिला, कृषक, आदिवासी और युववर्गर सशक्तिकरण सहित भित्तिभूमि और शिल्प क्षेत्र में व्यापक संभावना सृष्टि होईछि। विभिन्न सूचना और शिक्षाभित्तिक कार्यक्रम माध्यम अपहंच अंचल में रहुथिबा लोकंक निकटरे पहुंची सरकारଙ୍କ विभिन्न योजना और कार्यक्रम विषय नागरिकों को सचेतन कराइबा विकास वाहन यात्रार मूल लक्ष्य बोली श्री माझी कहते। विकास वाहन रथ राज्यर समस्त 314टी ब्लॉक, 115 विज्ञापित अंचल परिषद और 5टी महानगर निगम अंचल में बुली सरकार द्वारा कार्यकारी होइथिबा विभिन्न योजना संबंध में राज्यवासी को अवगत कराइब। भुवनेश्वर विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमानबंदर आज आबुधाबी को सीधासलख विमान सेवा आरंभ होईछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही विमान चलाचलर शुभारंभ करिसेंति। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा आरंभ होइथिबा एही विमान सेवा प्रति सप्ताह बुधवार, शुक्रवार और रविवार दिन उपलब्ध हेबो। एही विमान रे माल परिवहन सेवा मध्य आरंभ होइथिबा जणा पड़िछि। आपण माने आंचलिक संवाद सुनिछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररो। विद्याभारती शिक्षा विकास समिति आनुकूल्य कटक गतिराउत पाटना स्थित सरस्वती शिशु विद्यामंदिर केशवधाम ठारे प्रादेशिक प्रधान आचार्य सम्मेलन आज उद्यापित होईछि। कार्यक्रम में केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जोगदे जातीय शिक्षानीति में मातृभाषा एवं समस्त भारतीय भाषा शिक्षा प्रदान करने उपर गुरुत्वारोप करथिले। शिक्षा व्यवस्था को मातृभाषा आधारित करने द्वारा छात्र छात्री बौद्धिक विकास अनुसंधान करिवार क्षमता वृद्धि होइथाय बोली श्री प्रधान कहिथिले।
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ଠାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀପାଳନ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିକଶିତ ଭାରତର ଅମୃତ କାଳରେ ସେବା ସୁଶାସନ ଓ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣରେ କେନ୍ଦ୍ରର 11 ବର୍ଷ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 1 ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏବଂ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଓ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ଶୂନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠାରୁ ଅଣସର ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଣସର ସମୟରେ ପଟିଦିଅଁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜିଠାରୁ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଶରଣକୋଳ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ପାଢ଼ୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ କଟରାଝରି ବନ୍ଧରୁ ଚିନାମାଳି ଗହିରକୁ ଜଳସେଚନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖରିଫ ଫସଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଜୈବିକ କୃଷିର ପ୍ରସାର, ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଫସଲ ଚୟନ, ଆଧୁନିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର, ଚାଷୀ ଓ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାରୁଲ ପଟୱାରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା 11ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ରୋକିବା ଏବଂ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନିରୋଧ ଦିବସ। ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ବିକାଶ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନିରୋଧ ସଚେତନତା ରଥକୁ ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀପାଳନ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଏହି ରଥ ବାହାରି ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟବନ୍ଦନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଶ୍ୱ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନିରୋଧ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନିରୋଧ ସଚେତନତା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ରଥ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଓ ସହର ମହକୁମା ପରିକ୍ରମା କରିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନିରୋଧ ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଛତ୍ରପୁରସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଡ ରବି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ଖଲିକୋଟ ଓ ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ପତାକା ଦେଖାଇ ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଗଦେଇ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନିରୋଧ ସଚେତନତା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନିରୋଧ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ 242 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଲଣ୍ଡନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଗୁଜରାଟର ମେଘାନୀନଗରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ସେନାବାହିନୀ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ। ଯାଜପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 600କୁ ବୃଦ୍ଧି। ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆବୁଧାବି ବିମାନ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ଗୁପ୍ତନୀତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼।
ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।